पुकार टीवी के दर्शकों, मैं रिशपाल सिंह ते पुकार टीवी नाल जुड़ रहे ने उगे समाज सेवी प्रोफैसर बहादुर सिंह जी सनेत ਅਤੇ ਨਾਲ ही साडे नाल जुड़ रहे ने एडवोकेट सरदार मनोरीत सिंह जी जलंधर तो। ते अज का साडा जिहड़ा गलबात करन दा मुद्दा है वो ये है कि जिहड़ा पिछले दिनों असीं देख रहे हैं कि नौजवान विक्की मिट्ठू खेड़ा जो है उसका कतल हुंदा है ते वो कतल केस इस वेले चर्चा दे विच है। ते एक केस ही नहीं, इस नाल पिछों कड़ियां जुड़दियां आ रही ते ये लगातार सिलसिला चल रहा है। साडा मकसद कोई किसी एक केस दे विच कोई जजमेंट देना नहीं, लेकिन इस जिहड़ा एक सिलसिला है ये दुख भरिया सिलसिला इहदे ते चिंतन करना साडा मकसद है। सो इस तो पहला कि असीं विचार की शुरुआत करिए ते मैं पुकार टीवी वालों प्रोफैसर बहादुर सिंह सनेत जी नूं जी आया आखदा हां ਅਤੇ एडवोकेट मनोरीत सिंह जी नूं जी आया। बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा। धन्यवाद जी, शुक्रिया सर। पुकार टीवी के दर्शकों, प्रोफैसर बहादुर सिंह जी सनेत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच रह के पढ़े ने ते उस तो बाद विद्यार्थी वर्ग दे विच उन्हां ने अपना सारा जीवन बतीत कीता है। पर एक विलक्षणता यह है कि नाल दी नाल उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन दे विच अपने अध्यापन के जीवन दे विच सेवा के खेत्र विच विशेष कार्य किए ने, खास करके खूनदान के खेत्र विच ते वो स्टेट अवार्डी ने। इस तरह एडवोकेट जिहड़े मनोरीत सिंह जी ने वो जिथे वकालत के पेशे नाल जुड़े हुए ने उत्थे वो लोड़वंदां की सेवा, खास करके कानून के खेत्र विच जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां दी सेवा करते हैं। सो बहुता विस्तार विच ना जांदे होया इस करके कि नौजवानी नाल जुड़ते हैं, नौजवानी के जिहड़े सारे मसले ने उन्हां इन्हां दे ध्यान विच हुंदे ने। सब तो पहला प्रोफैसर बहादुर सिंह जी सनेत जी नूं मैं एक प्रश्न करांगा कि ये जिहड़ा पिछले दिनी विक्रमजीत सिंह कुलार विक्की मिट्ठू खेड़ा नौजवान का कतल होया, इस कतल तो बाद उस हालात नूं देखदे होया तुसीं की महसूस करदे? सब तो पहला जी पुकार टीवी के सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर रिशपाल सिंह जी, अज जो तुसीं विशा चुनिया है बहुत ही एक जो लोड़ सीगी समय दी उसनूं देख के चुनिया, क्योंकि असी खुद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो मैं पढ़िया और इस तो बाद मेरी जॉब भी जिहड़ा है वो कॉलेज दे विच विदाउट अध्यापक मैं सेवा करदा रहा ते यूथ नाल ही जुड़िया रहा। पहला पढ़दे वेले भी जुड़िया रहा, उस तो बाद जदों असीं खुद पढ़ा रहे सीगे उदों भी मैं जुड़दा रहा। ते जिहड़ा ये होया घटना हुई बहुत ही दुखदाई है और जदों दा ये देखिया ते मन दे विच बहुत दुख होया जिस दिन दा मर्डर दा देखिया सारा। और देखो कि एक बड़ा अच्छा नौजवान उन्होंने कतल कर दिता जाता है और कतल करने वाला भी नौजवान ही लगते सी देखण नूं। तो इत्थों ये लग रहा कि साडी जिहड़ी जवानी है वो जा किधर नूं रही है। जदों असीं पढ़िया करदे सीगे यूनीवर्सिटी थोड़ा बहुता झगड़ा तो देखो जिथे यूथ हैगा थोड़ा बहुता झगड़ा तो हो जाता, पर उस वेले सवेरे झगड़ा होया शाम नूं फिर असीं इकट्ठे रोटी खाधी, कैंटीन च बैठ के चाह पी ली तो साडा झगड़े खत्म हो जाते सी। पर ये जिहड़े झगड़े आ ये जिंदगियां नूं खत्म करने वाले झगड़े जिहड़े आ खत्म करके ही झगड़े निपटने, ये जिहड़ा ट्रेंड जिहड़ा शुरू हो गया है बहुत गलत है। मैं इन्हां नूं गैंग वार नहीं कहंदा क्योंकि साडे ही बच्चे ने, साडे ही परिवारां दे बच्चे ने और ये गैंग नहीं, एक छोटे छोटे ग्रुप जे वैसे ही बन जाते दोस्तां दे, एक दूसरे ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ यूनीवर्सिटी दे विच दाखल लैण दा मुख मकसद की सीगा। देखो मकसद सी कि असी अपने माँ प्यो दा
ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮਨਮੁਟਾਪ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦਾ ਹੌਟ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ, ਆਰਮਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਆਫਿਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਵੈਪਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਆਰਮ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਆਰਮਸ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੰਤਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜਾਓ 5 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜੀਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਲਚਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਟੀਚਰ ਤੇ ਪਿਓ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਯੂਥ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਕਾਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਪਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸਮਤੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਸਟਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MLA ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ
ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਸ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਦਵੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਵੀ ਨੌਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ACR ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਟਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਬੜਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਾ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਨੇਤਰਦਾਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਬਥੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਭ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਨੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਕਰਕੇ ਮਦਰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਨੇਜਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਹੋਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹੀ ਗਾਇਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 80% ਮੇਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ, ਬੰਦੂਕ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਊਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਭੁਗਤਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ